So, good morning, everyone. Hope you are all well at your home. This is our first lecture of operation research subject, right? Now you are all in seventh semester. You have passed your third year or sixth semester. Now you are in seventh semester. So you will be studying different subjects, and one of those subjects is operation research, and I will be taking that. Basically, if we talk about today's scenario, that now you know that because of this corona situation, we need to carry out our semester with this online studying, right? We all know that it is difficult initially to get used to this method, but we need to get used to, because otherwise you will not able to gain any knowledge and all your efforts will be in vain. બરાબર. તો આજે કોરોનાની જે સિચ્યુએશન છે એને લીધે આપણે ઓનલાઈન સ્ટડી ચાલુ રાખવું પડશે અને તમારે આ જ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર નોલેજ મેળવતા રહેવું પડશે અને એનો મેક્સિમમ બેનિફિટ ટાઈમનો તમારે લેતા રહેવું પડશે. બરાબર. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ about this operation research, right? Now first of all, if you want to talk about the syllabus of your OR subject, that is it is divided into 8 or 9 topics, right? That is, one is operation research, that is introduction part, that today I will be taking. Then linear programming problem, that is second part. Then transportation and assignment, queuing theory, inventory control is there, replacement theory is there, game theory is there, decision theory, and last is project management. So these are all the topics that are covered in your whole syllabus, right? All the topics have different advantage and different importance, but all those are very important for your industry as well, right? Today this OR is used in everywhere, not only in industry but in other places also, right? It has very vast application in this world also. So this OR is a good subject. Basically it is a calculative subject. You need to be good with calculations, not only the differential equation and all that, but there will be more amount of calculation. So if you are good with calculation, then this will be a easy good subject, right, to pass on. Now if we talk about the books and reference books, then these are some of the books. We have Pearson publication, then we have Prentice Hall publication, operation research. These Pearson publication books are basically reference book, right? If you want to go for textbook, then you can go for Books India or TechMax also, right? But this Paneerselvam operation research by R. Paneerselvam is a good book. You can refer that. You can get the ebook from Google only, right? So you can go through these books and you can search different topics to get in detail knowledge, right? Rather than more than this online session, you will be getting some info from this book also, right? So let us start with this operation research introduction topic. This introduction part, let us start with this. So let us talk about the OR origin, or how this operation research came. What is the origin of this operations research, right? So for that, let us see a small video that describes the origin, right? Let us see that. Operational research began in the First World War when science was introduced in order to improve on military operations. In February 1917, German U-boats intensified their assault on Britain's Atlantic supply line, sinking 1 in 10 ships sailing every month. British scientists analysed all available data and created the best possible model to help the convoys survive. They were optimised for size, speed and timings for sailings. Just 6 months later, losses were down to a remarkable 1 in 200, not only saving lives, but critically contributing to the survival of Great Britain. By 1934, analysts had identified a new problem.
Simulations showed that in the event of war, German bombers could easily deliver a knockout blow. By 1938, this knockout blow could be delivered in just 24 hours. The British government asked a group of scientists to explore the feasibility of using radio waves to create a death ray which could shoot down or cook approaching bombers. Instead, scientists demonstrated how radio waves could detect and range aircraft, and radar was born. However, technology alone was not enough. Working in close partnership with RAF officers, the new team was able to combine scientific research with operational experience to create the greatest air defence system in the world. This groundbreaking approach was rapidly integrated to a network of both military and civilian defence assets. With operational research, it enabled the earliest possible detection and interception of enemy aircraft. By the Battle of Britain, radar had increased Fighter Command's defensive capability by a factor of 10, and operational research doubled this to a factor of 20. In 1948, the Operational Research Club was founded, which 5 years later became the Operational Research Society. After the war, the scientists and officers involved in this pioneering approach found jobs in government, manufacturing, banking, health services, business, transport, defence, sport, and well beyond, taking the knowledge and insight of operational research with them, where it has been solving problems and supporting decisions with science ever since. Right, so this was a small video that shows the origin of OR. So what this video tells us is basically that during the World War there were some difficulties during the World War, right? So some scientists, British scientists were told to solve the problem of where to send the vehicles, war vehicles, where to send the weapons, in how much amount the weapons should be sent. તો વર્લ્ડ વોર જ્યારે ચાલતો હતો ત્યારે જે અલગ અલગ જગ્યાએ કેટલા હથિયાર પહોંચાડવા, કેટલા અમાઉન્ટમાં ટેન્ક કે મિસાઇલ કેવી વેહિકલ પહોંચાડવા, એ બધા માટે ડિફિકલ્ટી હતી. તો એના માટે અમુક બ્રિટિશ સાયન્ટિસ્ટને ભેગા કરવામાં આવ્યા અને એ લોકોને કહેવામાં આવ્યું કે તમે કંઈક એવું સોલ્યુશન કાઢો આ વસ્તુનું કે જેથી બધી જગ્યાએ આપણે અલગ અલગ જે હથિયાર કે એ બધાનું જે મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે અથવા અરેન્જમેન્ટ કરવાનું છે અથવા ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાનું છે તે ઇઝીલી કરી શકીએ, જેનાથી આપણને મેક્સિમમ બેનિફિટ થાય, બરાબર, અને સામેવાળાને ડેમેજ ઇઝીલી કરી શકીએ. તો એના માટે આ અમુક સાયન્ટિસ્ટોએ ભેગા મળીને ટીમે અમુક મેથેમેટિકલ મોડેલ રજૂ કર્યા, and after that the OR was born, right? So nowadays this OR is used in every field. Those application will be seeing in upcoming slide. બધી જ જગ્યાએ આ OR અપ્લાય તમે કરી શકો, બરાબર. તો આના અલગ અલગ નામ છે. બેસિકલી એ ઓપરેશન રિસર્ચ OR જે છે તે ડિસિઝન સાયન્સ તરીકે બી ઓળખાય છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ મેનેજમેન્ટ સાયન્સ. વન મોર નેમ ઇઝ ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ નેમ ઇઝ ક્વોન્ટિટેટિવ ટેકનિક્સ. તો આ બધા જ નામ છે ORના, જે અલગ અલગ નામથી ઓળખાય છે. Now let us go for the definition. In simple ways, OR is nothing but it uses some tools to get the solutions of some problems in a mathematical way, બરાબર. મેથેમેટિકલી કોઈ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટેનું એક ટૂલ છે OR જે છે. If we talk about the sentence, then just look at the different definition. अलग अलग 4 definition આપી છે, તે આપણે જોઈએ turn by turn. First is, it is the science that applies mathematical and computer science tools to support decision making. ઘણીવાર એવું થાય કે ડિસિઝન લેવાનું, કોઈ પ્રોબ્લેમમાં ડિસિઝન લેવાનું ડિફિકલ્ટ હોય, તો ત્યારે આ OR શું કરે છે
ઇટ એપ્લાઇઝ ધ મેથેમેટિકલ એન્ડ કમ્પ્યુટર સાયન્સ ટૂલ્સ. બરાબર, એ મેથેમેટિકલ ટૂલ્સનો યુઝ કરીને આપણે સોલ્યુશન મેળવીને ડિસિઝન લઈ શકીએ. દેટ ઇઝ one definition. Another definition is operations research is concerned with scientifically deciding how to best design and operate man-machine systems, usually requiring the allocating of scarce resources. આ ડેફિનેશન ઓપરેશન્સ રિસર્ચ સોસાયટી આપેલી છે અમેરિકન. આમાં શું કહેવા માંગે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા મેન મશીન સિસ્ટમ્સ એટલે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરી લઈએ. બરાબર, તો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી એવી કઈ બેસ્ટ રીતે આપણે ડિઝાઇન કરી શકીએ કે જેમાંથી આપણને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળી શકે. બરાબર, અને એમાં જે આપણી પાસે રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે, મેન, મશીન, મની, મટીરિયલ, એ બધાનો આપણે મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ લઈને મિનિમમ કોસ્ટ પર આપણે પ્રોફિટ વધારી શકીએ, એના માટે આપણે આ ઓઆર યુઝ કરી શકીએ. બરાબર, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ડેફિનેશન. વન મોર ડેફિનેશન ઇઝ ઓઆર ઇઝ ધ આર્ટ ઓફ વિનિંગ વોર્સ વિધાઉટ એકચ્યુઅલી ફાઇટિંગ. હવે આ એક ફિલોસોફિકલ ડેફિનેશન છે કે કોઈ બી લડાઈ આપણે વગર લડીએ જ આપણે લડાઈ જીતી લઈએ. આનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આપણે લડાઈમાં એવી સ્ટ્રેટેજી બનાવીએ કે જેથી આપણું નુકસાન મિનિમમ થાય. બરાબર, બાકી કોઈ લડાઈ લડ્યા વગર જીતી રહે એવું પોસિબલ નથી, બટ એમાં અમુક ડિસિઝન એવા લઈએ કે જેમાં મિનિમમ ડેમેજ થાય આપણને અને બેનિફિટ વધારે થાય. દેટ ઇઝ ઓઆર. Then last is OR is the art of giving bad answers to problems where otherwise worse answers are given. આનો મતલબ શું થાય કે ધારો કે તમારી પાસે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, તેનું સોલ્યુશન એક ખૂબ જ ખરાબ સોલ્યુશન છે એક સોલ્યુશન, અને બીજું સોલ્યુશન થોડુંક સારું છે. તો આ ખૂબ જ ખરાબ અને થોડાક સારા સોલ્યુશનમાંથી આપણે થોડુંક સારું સોલ્યુશન જે છે તે ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ઓઆરનો યુઝ કરી શકીએ. બરાબર, તો કમ્પેરેટિવલી ખરાબ અને સારામાંથી થોડુંક સારું આપણે સિલેક્ટ કરીએ તેના માટે આ ઓઆર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. બરાબર, તો આ ઓઆર જે છે તે એની બેસિક ડેફિનેશન થઈ. બરાબર, એના પછી છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઓઆર. Okay, so after going through the origin of this OR, Operation Research Subject, let us go through the characteristics. What are the characteristics of this OR? So let us see one by one. First is OR is an interdisciplinary team approach. Basically, it is interdisciplinary in nature and it needs a team approach solving economic, physical, psychological, biological, sociological and engineering aspects of any problem by the assistance of mathematicians, statisticians, engineers, economics, management, computer experts, etc. બરાબર, તો બેસિકલી આમાં કહેવા શું માંગે છે કે ઓઆર જે છે તે કંઈ એવું જરૂરી નથી કે ખાલી કોઈ સબ્જેક્ટ પૂરતું કે અથવા તો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી પૂરતું. આપણે મિકેનિકલની વાત કરીએ તો ખાલી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી પૂરતું લિમિટેડ નથી. બરાબર, યુ કેન ફાઇન્ડ n નંબર ઓફ સિસ્ટમ્સ વેર ધીસ ઓઆર કેન બી અપ્લાઇડ. બરાબર, કોઈ બી તમે સિસ્ટમ લઈ લો, તેમાં કોઈ બી જગ્યાએ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે આ ઓઆર તમે યુઝ કરી શકો છો. બરાબર, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી. અલગ અલગ ડિસિપ્લિનમાં તમે એનો યુઝ કરી શકો ઓઆરનો. બરાબર, દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. Then next characteristics is digital computer. Basically use of digital computer has become an integral part of OR. તો આ OR જે છે તેમાં ડિજિટલ કમ્પ્યુટરનો યુઝ કેમ જરૂરી થઈ ગયો છે? કારણ કે જે પ્રોબ્લેમ આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ ઓઆરમાં ઇન ડે ટુ ડે સિનારીઓ, તો એ બધા કોમ્પ્લેક્સ અથવા કોમ્પ્લિકેટેડ કેલ્ક્યુલેશનવાળા હોય. બરાબર, તો એમાં બધા કેલ્ક્યુલેશન મેન્યુઅલી થઈ નહીં શકે, અથવા તો મેન્યુઅલી કેલ્ક્યુલેશન થઈ શકે પણ ટાઈમ વધારે લાગે. બરાબર, તો ટાઈમ અને કોસ્ટ સેવ કરવા માટે what you can do is you can use this digital computer to carry out some calculations and you can get the answers with less effort and in less time. બરાબર, અને એ જે આન્સર હોય તે વધારે પ્રિસાઇઝ બી હોય. બરાબર, એરર એમાં ઓછી હોય. તો દેટ્સ વાય વી કેન યુઝ ધીસ digital computer in OR. That was the second characteristics. Then if we move further, then third is it is quantitative solutions. So basically OR assists the management with a quantitative basis for decision making. તો આમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે આમાં જે તમને કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી જે સોલ્યુશન મળે છે દેટ વિલ બી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ક્વોન્ટિટી. બરાબર, અથવા કોઈ નંબરના ફોર્મમાં તમને જનરલી સોલ્યુશન મળે. બરાબર, આખું તમે મેથેમેટિકલ મોડેલ ડેવલપ કરો અને એનો આન્સર હોય તે કોઈ ક્વોન્ટિટીમાં હશે. બરાબર, ઇન OR, અને એનો તમારે યુઝ કરીને તમારે ડિસિઝન લેવાનું હોય છે. બરાબર, then next characteristics is optimizing nature. એનો જે નેચર જે છે that is optimizing. Now what is the meaning of this optimization?
આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વોટ ઇઝ ઓપ્ટિમાઇઝેશન? દેટ ઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ OR ટ્રાઇઝ ટુ ઓપ્ટિમાઇઝ ટોટલ રિટર્ન બાય મેક્સિમાઇઝિંગ ધ પ્રોફિટ ઓર મિનિમાઇઝિંગ ધ કોસ્ટ ઓર લેસ. એટલે કે ઓપ્ટિમાઇઝિંગનો મિનિંગ શું થાય કે કોઈ બી વસ્તુ કે જે વધારે હોય તો સારું હોય તો એને આપણે મેક્સિમમ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોફિટ, કોઈ બી વસ્તુમાં શું પ્રોફિટ વધારે જેટલો વધારે હોય એટલું વધારે સારું, તો એને આપણે મેક્સિમાઇઝ કરવાની ટ્રાય કરીએ. એનાથી ઊંધું કોઈ વસ્તુ એવી હોય કે જે ડિક્રીઝ કરીએ તો વધારે ફાયદો થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોસ્ટ અથવા તો એરર, તો એવી જે વસ્તુ હોય તેને ડિક્રીઝ કરવાની ટ્રાય કરે અથવા તો મિનિમાઇઝ કરવાની ટ્રાય કરે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓપ્ટિમાઇઝિંગ. બરાબર. તો ઓવાનો જે નેચર જે છે દેટ ઇઝ ઇન ઓપ્ટિમાઇઝેશન. દેન નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ it is a continuing process. Basically it continues with the emergence of new problems, finding and implementing solutions and interpreting the results of such implementation. એટલે આમાં ધારો કે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ આપ્યો, અહીંયા તમે સોલ્યુશન કર્યું, એના પછી અમે સોલ્યુશન અપ્લાય કર્યું, તો તે તમારું પ્રોસેસ પતી નથી જતી. એના પછી કોઈક નવો પ્રોબ્લેમ આવે અથવા તો તમે જે સોલ્યુશન આપ્યું એને જ તમે વધારે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો. તો એક પછી એક સ્ટેપમાં આ હોવાની જે નેચર છે તે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસનો છે. બરાબર. એવું નહીં કે કશે પહોંચી ગયા પછી હવે અહીંયા પતી ગયો, હવે અટકી ગયા, એવું નહીં. આપણે એને ટ્રાય કરવાની કે એનો મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ લઈ શકીએ. બરાબર. OR અપ્લાય કરીને કોઈ બી ડિસિઝન લેવામાં. બરાબર. તો એનું જે નેચર જે છે દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ નેચર. સો ધીઝ વર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ OR. બરાબર. આફ્ટર દેટ લેટ અસ સી સમ ઓફ ધ એપ્લિકેશન. ક્યાં ક્યાં અહીંયા યુઝ કરી શકીએ આપણે ORને, ડિટેલમાં ક્યાં ક્યાં યુઝ કરી શકીએ એ જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ઇઝ અલોકેશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન પ્રોજેક્ટ્સ. બરાબર. તો આમાં એક બીજું લખ્યું છે કે ઓપ્ટિમલ અલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ સચ એઝ મેન, મટીરિયલ્સ, મશીન, ટાઈમ એન્ડ મની ટુ પ્રોજેક્ટ્સ. હવે અહીંયા તમે પ્રોજેક્ટ્સ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે ઇન્ડસ્ટ્રી, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ છીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ, તો ત્યાં તમે કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું હોય, મટીરિયલ હોય, મશીન્સ હશે, ટાઈમ હશે, મની હશે, લેબર એટલે કે મેન હશે. તો ક્યાં કઈ જગ્યાએ કેટલું યુઝ કરવાનું, આ બધું આ બધા જે રિસોર્સ છે મેન, મટીરિયલ, મશીન્સ, એ બધા ક્યાં યુઝ કરવાના, કેટલા અમાઉન્ટનો યુઝ કરવાના, કઈ જગ્યાએ ક્યારે યુઝ કરવાના, તો એ બધાનો જે આન્સર છે તે તમે ORની મદદથી ફાઇન્ડ કરી શકો. એ એક એપ્લિકેશન છે ઇન્ડસ્ટ્રી. બીજું છે પ્રોડક્શન એન્ડ ફેસિલિટીઝ પ્લાનિંગ. તો એની અંદર છે ફેક્ટરી સાઇઝ એન્ડ લોકેશન ડિસિઝન. તો તમારું જે ફેક્ટરી તમે ધારો કે કોઈ ચાલુ કરવાનું હોય તો એનું લોકેશન ક્યાં હોવું જોઈએ, એ જો લોકેશન સિલેક્ટ કરવું હોય તો એમાં બી તમને OR યુઝફુલ થઈ શકે. એનો તમારો ટોટલ એરિયા કેટલો જોઈશે એનું એસ્ટિમેશન વાળામાં બી OR યુઝ થઈ શકે. પછી એસ્ટિમેશન ઓફ નંબર ઓફ ફેસિલિટીઝ રિક્વાયર્ડ, એટલે કે તમે એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈએ છે અથવા કેટલા ઇક્વિપમેન્ટ જોઈએ છે, એ બધું જો તમે એક એસ્ટિમેશન મારવું હોય તો એ તમે આમાં OR પરથી ફાઇન્ડ કરી શકો. એના પછી છે શેડ્યુલિંગ એન્ડ સિક્વન્સિંગ ઓફ પ્રોડક્શન રન્સ બાય પ્રોપર લોકેશન ઓફ મશીન્સ. તો તમે જે અલગ અલગ પ્રોસેસ જે થતી હોય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક પછી તેનો સિક્વન્સ નક્કી કરવાનો કે કઈ પ્રોસેસ પછી કઈ થવી જોઈએ તે બી તમે ORની મદદથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. દેન ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ લોડિંગ અનલોડિંગ. તો કેટલું મટીરિયલ કઈ જગ્યાએ કયા રૂટ પરથી જવું જોઈએ કે જેથી તમારું મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કોસ્ટ મિનિમમ રહે. દેર ઓલ્સો યુ કેન ફાઇન્ડ વિથ ધીસ OR. બરાબર. તો આ હતી એની પ્રોડક્શન અને ફેસિલિટીઝ પ્લાનિંગની એપ્લિકેશન હતી. એના પછી પ્રોગ્રામ્સ ડિસિઝન્સ. તો એમાં વોટ, વેન એન્ડ હાઉ ટુ પરચેસ ટુ મિનિમાઇઝ પ્રોક્યોરમેન્ટ કોસ્ટ. હવે એમાં તમે કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો એમાં કઈ વસ્તુ ક્યારે કેટલા અમાઉન્ટમાં ખરીદવી તેનો બી તમે એસ્ટિમેશનના ORથી મારી શકો. દેન માર્કેટિંગની વાત કરીએ તો એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ એલોકેશન. કોઈ બી કંપનીનું માર્કેટિંગ કરવું હોય તો એમાં એડવર્ટાઇઝિંગ માટે કેટલા અમાઉન્ટમાં તમે બજેટ અલાઉ કરી શકો છો તો તમને સારું પડે તે બી નક્કી કરી શકાય. પછી સિલેક્શન ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયા, કઈ રીતે તમે એડવર્ટાઇઝિંગ કરો છો, કોઈ બોર્ડથી કરો છો, કોઈ મીડિયા સોશિયલ મીડિયા વાપરો છો, ટીવી પર કરો છો, રેડિયો પર કરો છો, એવા અલગ અલગ ડિસિઝન મેળવવાના હોય તો એમાં બી તમે OR અપ્લાય કરી શકો. દેન સિલેક્શન ઓફ પ્રોડક્ટ મિક્સ. તો આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રોડક્ટ મિક્સ એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે કોઈ દવા બનાવી છે તો એ દવામાં 3 જાતના કેમિકલ લાગે છે. બરાબર. તો એ 3 કેમિકલના કેટલા અમાઉન્ટમાં એડ કરીશું તો એક ટેબ્લેટ બનશે, તેનું જે એસ્ટિમેશન મારવું હોય તેના માટે બી તમે ORનો યુઝ કરી શકો. બરાબર. દેન ઓર્ગેનાઇઝેશન બિહેવિયર. તેની અંદર રિક્રુટમેન્ટ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. તમે કેવા ટાઈપના કેટલા એમ્પ્લોયી રિક્રુટ કરવા છે તેનો બી તમે એક ડિસિઝન મેળવી શકો જે HR લોકોને વધારે કામ લાગે. એન્ડ દેન લાસ્ટ ઇઝ ફાઇનાન્સ, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે ફાઇનાન્સમાં શું આવશે કે કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ, કેશ ફ્લો એનાલિસિસ, કે રૂપિયા ક્યાંથી આવશે અને ક્યાં જશે, ક્યાં યુઝ થશે,
બરાબર, કેટલો પ્રોફિટ થશે એ બી તમે ફાઇનાન્સમાં અપ્લાય કરી OR અપ્લાય કરીને યુઝ કરી શકો. અથવા તમને ઇનિશિયલ કેટલું કેપિટલ જોઈશે તેનું બી એક એસ્ટિમેશન તમે એપ્રોક્સિમેશન ORની મદદથી મારી શકો. તો ધીઝ આર ધ various applications of operation research subject, right? Then next let us see scope of operational research. તો સ્કોપમાં તમે શું કહી શકો કે ફ્યુચરમાં બી તમે કઈ બ્રાન્ચમાં અથવા કઈ જગ્યાએ આ OR વધારે ને વધારે બેનિફિશિયલ થઈ શકે તે આપણે જોઈએ સ્કોપમાં. તો ફર્સ્ટ ઇઝ નેશનલ પ્લાન્સ એન્ડ બજેટ. જે દર વખતે દેશનું બજેટ બહાર પડે છે એમાં બી તમે ORનો યુઝ કરીને પ્રોફિટ અથવા મેક્સિમાઇઝ કરીને લોસ મિનિમાઇઝ કરી શકો છો, બરાબર. દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ સ્કોપ્સ. દેન હેલ્થકેર સર્વિસ એન્ડ નેશનલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ્સ. અલગ અલગ હેલ્થકેર સર્વિસમાં તમે એડવાન્ટેજ લઈ શકો ORનો યુઝ કરીને. પછી ગવર્મેન્ટ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટમાં યુઝ કરી શકો. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર યુનિટ. તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા કશે ફ્યુચર સ્કોપમાં ઇમ્પ્રૂવ કરવો હોય, ઇન્ક્રીઝ કરવો હોય, ડેવલપ કરવો હોય તો એ તમે આ ORનો યુઝ કરી શકો. પછી નેશનલ ડિફેન્સ સર્વિસીસ. તો તમે ડિફેન્સ એટલે કે આર્મીને એ બધામાં બી તમે ORનો યુઝ કરી શકો કે જેમાંથી આ વર્લ્ડ વોર વખતે જ ORનો ઓરિજિન થયું છે એટલે એમાં તો એ મેક્સિમમ યુઝ થાય છે. દેન કોઈક વસ્તુમાં રિસર્ચ R&D કરવો હોય, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એન્જિનિયરિંગમાં, તેમાં બી OR યુઝ કરી શકો. દેન પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, એગ્રીકલ્ચર, ખેતીમાં બી તમે ORનો યુઝ કરીને કયો પાક ક્યારે લેવો, કેટલા અમાઉન્ટમાં તમે બીજ વાવો, કેટલા અમાઉન્ટમાં ખાતર નાખવું, એ બધું તમે ORનો યુઝ કરીને એસ્ટિમેટ કરી શકો. દેન ટીચિંગ, એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગમાં બી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને કમ્યુનિકેશનમાં બી તમે ORનો યુઝ કરી શકો. તો આ બધા જે છે તે સ્કોપ જે છે ત્યાં અલગ અલગ જગ્યાએ તમે OR બેનિફિશિયલ થઈ શકે તે છે, બરાબર. દેટ વોઝ ધ સ્કોપ ઓફ OR. દેન નેક્સ્ટ ઇઝ મેથોડોલોજી ઓફ ઓપરેશન રિસર્ચ. તો આમાં મેથોડોલોજી એટલે તમે શું છે કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ શોઈંગ ધ સિમ્પલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસિજર ટુ સોલ્વ સમ પ્રોબ્લેમ. ઇન જનરલ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ કેવી રીતના સોલ્વ કરી શકીએ ORમાં, દેટ ઇઝ અ મેથોડોલોજી ઓફ ધીસ OR. તો બેસિકલી OR ઇઝ બેઝડ ઓન સાયન્ટિફિક મેથોડોલોજી વિચ ઇન્વોલ્વ્સ ફોલોઈંગ સ્ટેપ્સ. અલગ અલગ સ્ટેપ આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ફોર્મ્યુલેટિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. ફોર્મ્યુલેટિંગ ધ પ્રોબ્લેમ એટલે પહેલાં તો સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કે પ્રોબ્લેમ શું છે ભાઈ, તમને તકલીફ કઈ છે ત્યાંથી આપણે ચાલુ કરીએ. તો એ પહેલાં આપણે પ્રોબ્લેમ ફોર્મ્યુલેટ કરવો પડે અથવા ડિફાઇન કરવો પડે, બરાબર, ઇન ટર્મ્સ ઓફ mathematical form, બરાબર. that is the first step. And second is constructing a model to represent the system under study. Once the project is approved by the management, the next step is to construct a model for the system. The operation researchers can now construct the model to show the relation and interrelation between a cause and effect or between a action and a reaction. તો તમે એકવાર પ્રોબ્લેમ ખબર પડી ગઈ પછી તમે એક મોડેલ બનાવશો, કન્સ્ટ્રક્ટ મેથેમેટિકલ મોડેલ કે જેમાં અલગ અલગ પેરામીટરનો એકબીજા સાથેનો કેવો રિલેશન છે તે તમારે એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડશે. એ આપણે જ્યારે આગળ ન્યુમેરિકલ જોઈશું ત્યારે તમને વધારે ખબર પડશે. અત્યારે તમે એટલું સમજો કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમમાં અલગ અલગ પેરામીટર જે ધ્યાનમાં રાખવા જેવા હોય, ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, તે બધાનો એકબીજા વચ્ચેનો જે રિલેશન છે તેને આપણે કોઈક સ્ટ્રક્ચરમાં ફોર્મ કરીએ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ અ મોડેલ, બરાબર. દેન થર્ડ ઇઝ ડિરાઇવિંગ અ સોલ્યુશન ફ્રોમ ધ મોડેલ, બરાબર. એકવાર તમે આ મોડેલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી દીધું પછી તમે અમુક કેલ્ક્યુલેશન અથવા તો ઇટરેશન યુઝ કરીને તમે એનું કોઈ સોલ્યુશન લાવવાની ટ્રાય કરો, બરાબર. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડિરાઇવિંગ અ સોલ્યુશન ફ્રોમ ધ મોડેલ, બરાબર. પણ આમાં એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે કે તમે જે સોલ્યુશન લાવો ત્યારે તમને જે ડેટા આપેલો હોય તે એક્યુરેટ હોવો જોઈએ, બરાબર. અથવા એવું નહીં હોવું જોઈએ કે અમુક ડેટા ખૂટતો હોય. જો કોઈ બી વસ્તુ ખૂટતી હશે તો તમને જે સોલ્યુશન મળશે તે એપ્રોપ્રિએટ નહીં હશે અથવા તો સુટેબલ નહીં હશે અથવા તો ખોટું હશે, બરાબર. તો એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે છે દેટ ઇઝ ટેસ્ટિંગ ધ મોડેલ એન્ડ ધ સોલ્યુશન ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ઇટ, બરાબર. તો અહીંયા તમે શું કરવાનું કે જે તમે સોલ્યુશન મેળવ્યું થર્ડ સ્ટેપમાં તો એનું તમારે એક ટેસ્ટ કરવું પડે કે ભાઈ અમે બરાબર મેળવ્યું છે, બરાબર. અને એ ટેસ્ટ કર્યા પછી એમાં જે સોલ્યુશન જે મળેલું હોય તેનો અપ્લાય કરીને એ ટેસ્ટના રિઝલ્ટ કેવા આવે તે તમારે જોવા પડે. દેટ ઇઝ ધ ફોર્થ સ્ટેપ, ટેસ્ટિંગ ધ મોડેલ. દેન ફિફ્થ સ્ટેપ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશિંગ ધ કંટ્રોલ્સ ઓવર ધ સોલ્યુશન. તો ઘણીવાર એવું થાય કે જે તમે સોલ્યુશન મેળવ્યું તેમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, બરાબર. તો તમે ટેસ્ટિંગ વખતે તમને ખબર પડે કે શું પ્રોબ્લેમ છે. તો ડ્યુરિંગ ધીસ fifth step you need to control those variables or parameters and you need to find out the correct solution, બરાબર. એ ટૂંકમાં એક ફીડબેક લઈને તમે જે ભૂલ છે તેને સુધારી લેવાની અને પછી એ પેરામીટર પર કંટ્રોલ કરીને
નવું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવાનું, બરાબર. એન્ડ ધ લાસ્ટ સ્ટેપ ઇઝ implementation of the solution. That is the new solution, new correct solution that you have found, you need to implement that in the real time, બરાબર. જે નવું કરેક્ટ સોલ્યુશન તમે ફાઇન્ડ કર્યું છે આફ્ટર નંબર ઓફ ઇટરેશન એન્ડ ફીડબેક, એને તમે રિયલ ટાઈમ બેસિસ પર અપ્લાય કરવાનું. દેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેપ ઓફ ધીસ OR મેથોડોલોજી, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ 6 સ્ટેપ મેથોડોલોજી કોઈ બી વસ્તુનું. પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશનથી સ્ટાર્ટ કરીને, મોડેલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરીને, સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરીને, ટેસ્ટ કરીને, અને ફીડબેક લઈને, અને એના પછી એને ફરીથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું. દેટ ઇઝ ધ બેસિક મેથોડોલોજી ઓફ OR, બરાબર. નાઉ લેટ અસ મૂવ નેક્સ્ટ સમ ઓફ ધ કોમનલી યુઝ ટેકનિક્સ ઓફ ઓપરેશન રિસર્ચ. તો હવે આ બધા જે લિસ્ટ કર્યા છે તે શું છે, એ તમારા અલગ અલગ ટોપિક છે સિલેબસના, બરાબર. એ શું કહેવા માંગે છે કે ORમાં તમે કયા કયા ટૂલનો યુઝ કરીને એને અલગ અલગ જગ્યાએ યુઝ કરી શકો. તો એ બધા ટૂલ જે છે અથવા ટેકનિક છે તે તમારા સિલેબસમાં છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ જે ટેકનિક છે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાની, દેટ ઇઝ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ, તે તમારા સિલેબસનું છે. દેન વેઇટિંગ લાઇન થિયરી ઓર ક્યુવિંગ થિયરી, એ તમારો પ્રોબ્લેમ છે. આ ક્યુવિંગ થિયરીનો મતલબ શું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે રેલવેમાં જાઓ છો સ્ટેશન પર ટિકિટ લેવા, તો ત્યાં ખાલી 2 જ બારી હોય અને લોકો વધારે હોય તો તમે લાઇન વધારે થશે, બરાબર. તો એમાં તમે મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલેશનનો યુઝ કરીને 3 બારી કરવાની અને કઈ રીતે તમે વેઇટિંગ ટાઈમ કસ્ટમરનો ઘટાડી શકો, તે ક્યુવિંગ થિયરીમાં આવે, બરાબર. જ્યાં જ્યાં વેઇટિંગ આવતું હોય ત્યાં મોડેલ લાગુ પાડી શકાય. એવી રીતના બીજું ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ આવે, રિપ્લેસમેન્ટ મોડેલ્સ, નેટવર્ક એનાલિસિસ, સિક્વન્સિંગ કે જેમાં કઈ પ્રોસેસ પછી કઈ પ્રોસેસ થશે તે સિક્વન્સ તમે સિલેક્ટ કરી શકો, ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ, અસાઇનમેન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ, ડિસિઝન થિયરી, ગેમ થિયરી બી આવે એમાં, ઇન્ટિજર પ્રોગ્રામિંગ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોબ્લેમ્સ. ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં કે તમારે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ અથવા ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ મિનિમમ કરવાની હોય કે જેથી ઓછામાં ઓછું ડિસ્ટન્સ કવર કરીને તમે મેક્સિમમ બેનિફિટ લઈને તમે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો જે કોસ્ટ છે તે ઘટાડી શકો, બરાબર. તો ધીઝ આર સમ ઓફ ધ ડિફરન્ટ ટૂલ્સ દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ, બરાબર. અને આ ટૂલનો એક સિંગલ ટોપિક ઇન ડિટેલમાં તમારા સિલેબસમાં જે આપણે વારાફરતી જોઈશું, બરાબર. સો ધીસ વોઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ ઓફ ઓપરેશન રિસર્ચ, બરાબર. જેમાં આપણે ડેફિનેશન જોયું, પછી ક્યાંથી ઓરિજિન થયું OR તે જોયું છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈ, એપ્લિકેશન જોઈ, સ્કોપ જોયો, બરાબર. તો ધીસ વોઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ ઓફ OR, બરાબર. અને બેસિકલી OR ઓપરેશન રિસર્ચ કોઈ બી સિસ્ટમમાં અથવા કોઈ બી બ્રાન્ચમાં અથવા કોઈ બી જગ્યાએ તમે યુઝ કરી શકો છો. તેના માટે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જે હોય તેને સોલ્વ કરવા માટે એનું મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં કન્વર્ઝન કરીને પછી એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું, સોલ્યુશન મેળવવાનું અને એના આન્સર પરથી તમે કોઈ ડિસિઝન મેળવી શકો. દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ઓપરેશન રિસર્ચ, બરાબર. તો નાવ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન ગિવન ઇન ધ ફોર્મ. આ વિડીયો જોયા પછી તમારે શું કરવાનું છે, વિડીયો ક્લોઝ કરીને આ ફોર્મમાં નીચે 2-3 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે, એ ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારી રીતે તમારા વર્ડમાં તમને જે ઠીક લાગે તે રીતે લખીને પછી તમારે ફોર્મ સબમિટ કરવાનું છે, બરાબર. તો એ રીતે તમારો આ લેક્ચર જે છે that will be concluded. So this was our first lecture of OR, બરાબર. હવે જો આ મેથડથી બધા કમ્ફર્ટેબલ હોય, હું અને તમે બંને, તો આગળ આપણે આ જ રીતે યુટ્યુબના વિડીયો અને ફોર્મનો યુઝ કરીને વારાફરતી લેક્ચર કન્ટિન્યુ કરીશું. અથવા જો કોઈ બીજો મીડિયમ, બીજું પ્લેટફોર્મ જો વધારે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો આપણે એનો યુઝ કરીશું, બરાબર. આ અત્યારે ઇનિશિયલ બેઝ પર આ મેથડ મેં હમણાં યુઝ કરી છે, બરાબર. તો આ વિડીયો ક્લોઝ કર્યા પછી તમે શું કરશો, યુ નીડ ટુ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ and then you need to click on submit, બરાબર. એના પછી તમારું ડેટ અને ટાઈમ સાથે તમારું જે રેકોર્ડ છે તે મારી પાસે આવી જશે, બરાબર. અને એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે તમે જે વિડીયો ચાલુ કરશો તે તમારા ટાઈમ ટેબલના ટાઈમ પ્રમાણે તમારે ચાલુ કરવાનો રહેશે, બરાબર. એવું નહીં કે તમે રાતે જોવું કે અડધી રાતે જોવું, એવું તમે નહીં કરી શકો. જે ટાઈમ ટેબલમાં જે ટાઈમ છે તે પ્રમાણે તમારે લિંક ક્લિક કરીને વારાફરતી બધા વિડીયો અથવા તો ઓનલાઈન સેશન તમારે અટેન્ડ કરવાના રહેશે, બરાબર. એ રીતે તમારું જે કોલેજ આવતો હોય એ રીતના તમારે શેડ્યુલ રાખવાનું છે 9 થી 4નો, પણ તમારે ઘરેથી ભણવાનું છે, એટલું જ તમારું ડિફરન્સ છે, બરાબર. સો ટુડે વી વિલ કન્ક્લુડ વિથ ધીસ, રાઈટ. થેન્ક યુ.
created using Powtoon.